अस्सलामुअलैकुम। यूरोप पहुंचना कोई सौखी जी गल नहीं है। यूरोप पहुंचने वास्ते बड़ियां मुसीबतां तकनियां पैंदियां ने, बड़ियां औखियां डंकियां लानियां पैंदियां ने। 4-4 महीने बार्डरां ते बंदे ढेके लगे रहिंदे ने, बर्फां पैंदियां ने, भुखिया रहना पैंदा है, मार पैंदी है बार्डरां तो बड़ी मुश्किल। ओहदे च भी सारे बंदे नहीं यूरोप पहुंचते, 4 पहुंचते ते 10 पिछे जांदे ने। जेहड़े 10 पिछे जांदे ने ओह तौबा करदे ने, कहंदे भाई जी असां अगों डंकी नहीं लानी, इतनियां औखियां डंकियां हुंदियां ने। यूरोप पहुंचना कोई सौखी गल नहीं हुंदी। जवान कहंदा यूरोप च मेरा अपना जाती मकान है, निक्का भाईया मेरा जिहड़ा उहनूं जनून चढ़िया कि मैं यूरोप पहुंचना। कहना दिल मेरा भी बड़ा करता है कि किसी तरीके नाल उहनूं यूरोप लै आवां, लेकिन कहना 2 वारी एजेंटां नूं पैसे ते नहीं, एक वारी इहनूं 4 लाख दिता, दूजे नूं 10 लाख दिता। कहना सारे दे सारे पैसे मैनूं कोई नहीं लभे। कहना जिसले मैं घर कहना कि कोई नहीं गल बनदी, ओह कहंदे तू झूठ मारने। कहना निक्का मेरा भाईया कहंदा तुसीं मेरे वास्ते करदे ही कुछ नहीं पे, तुसीं अगर मंगाना होवे तां कोई फलाणे दा भरा जिहड़ा बाई एयर जिहड़ा उत्थे यूरोप पहुंच गया, तुसीं मेरे वास्ते कोशिश ही नहीं करदे पे, मैं डंकी लानी है। आंदा मैं कहा ठीक है तू लानी है ते ला ला, तेनूं पता है कितनियां मारा पैंदियां ने बार्डरां ते, कोई मसला नहीं, मैं कुट खा लांगा लेकिन मैं यूरोप पहुंच जावां। कहंदा मैं कहा ठीक है तेरी मर्जी लानी है ते ला ला डंकी। कहंदा उहने डंकी लाई, 4 महीने बार्डर ते ढेके लगा रहा। कहंदा चंगी भली उहनूं कुट भी पई, भुखा भी रहा। कहंदा आखिरकार जिहड़ा नसिया पिछा कि तौबा कीती, कहंदा अग्गू जिहड़ा मैं यूरोप नहीं जाना। कहंदा जिसले घर पहुंचिया ना ते कहंदा भाई वो बड़ा मारदे ने उत्थे, ते कोई पानी भी नहीं पुछदा, कोई बंदा सानू अंदर वड़न ही नहीं देंदा। कहंदा मैं तेनूं पहले ही आखिया सी कि एडा सौखा नहीं है यूरोप आवना, तू चुप करके बैठा रहा, जिसले मेरा जुगाड़ लगा तो मैं तेनों जरूर बुला लांगा। कहना मेरे डेरे ते जिहड़ा मेरा अपना जाती मकान है उहदे ते 6-7 असीं मुड़े रहने आ। कहना मेरे होल्ड विच सारे मुड़े जिहड़े ने मैनूं किराया दिंदे ने ते बड़े सुकून नाल रवीदा। कहना 4 मुड़े उहदे चों काम नहीं करदे, एक मुड़ा जिहड़ा फैक्ट्री काम करदा, कहंदा बहुत ही अच्छा मुड़ा। कहंदा सारे उहदी इज्जत करदे ने, जे किसी नूं 100 यूरो चाहिदा होवे, 50 चाहिदे होण, ओह बंदा जिहड़ा अपने कोलों पैसे कढ के दे दिंदा। कहंदा जिसले ओह काम तों आउंदा ना उहदा इंतजार करीदा, उहदे नाल रल के रोटी खाई दी है। कहंदा उंज भी मुड़ा भी चंगा है लेकिन काम करदा इस वजह तो मुड़े जिहड़े इज्जत करदे ने। कहंदे भाई यार सानू भी किरे काम लवा, तुहाडी गल कीती है, तुहानू मैं काम लवा देंगा। कहंदा लेकिन ओह लवांदा किसे नूं नहीं सी पिया, उहनूं 3 साल हो गए सी काम करदिआं, लेकिन साडे जो किसे नूं उधर लै के भी नहीं सी जांदा। कहंदा होया इंज कि एक दिन कहंदा आके भाईया मैं अपने भरा दा केस दे दिता। कहंदा मैं आख्या यार मन्नू भी दस, जे कोई एतबार वाला बंदे, निक्का भरा मेरा वो भी बड़ा सोड़ा पिया। चलो भाई पहला मेरे भाई दा हो लैन दिओ ना, जे उहदा हो गया तो फिर चलो इहदी भी गल कर लांगे। नहीं यार कट्ठे ही दे देने, जे तू देना ते चलो, जे पैसे बाद च देना, नहीं भाई एक बारी मेरे भाई दा हो लैन दिओ तो फिर मैं तुहाडे नाल वादा करना कि तुहाडे निक्के भाई दा उहनूं ही देंगे, होर किसे बंदे दा देण नहीं लगे। कहंदा चल ठीक है यार। कहंदा मैं होर ज़्यादा उहदी इज्जत करनी शुरू कर दी। जिसले काम तू आउंदा सी मुंडिਆਂ ਨੂੰ मैं इहदे वास्ते रोटी बनाओ, चाह बनाओ, कहंदा खिदमत करनी शुरू कर दी। चलो इहदे भरा दा हो गया तो निक्का भरा मेरा भी आ जाएगा। कहंदा 1.5 महीना गुजरिया, 1.5 महीने बाद कहंदा भाई जी मेरे भरा दा वीज़ा लग गया। कहंदा मैं बड़ा हैरान होया, मैं यार एड्डी जल्दी वीज़ा लग गया। कहंदा बिल्कुल भाई। कहंदा इसलिए उन्हें फोटो मंगाई वीज़े दी, मैं तक के हैरान रह गया। कहंदा जिस मुल्क च असीं रहने पे उसे मुल्क का वीज़ा लग गया। कहंदा मैं कहा यार इस मुल्क का वीज़ा किस तरह लग सकता है, वीज़ा होना ही फेक है। कहंदा भाई जी फेक नहीं, ओरिजिनल है, अंबैसी जाके आपको इंटरव्यू दे के ते वीज़ा लवा के लिया। कहंदा यार मैनूं यकीन नहीं आउंदा पिया। कहंदा फिर मैनूं रसीद तकाई। उस कहंदा भाई जी तको रसीद भी उत्थे दी है ना। कहंदा मैं तकिया, मैं बड़ा हैरान होया। कहंदा तू है भी साडे महल्ले दा। कहंदा मेरे निक्के भाईए नूं पता लगा, होर गुस्से च होवे कि तुसीं मैनूं बुलांदे नहीं है, तको तुहाडे कोल रहिंदा है, इहने अपने भरा दा वीज़ा लवा लिया। कहंदा मैं उहनूं पुछया कि यार किहड़े एजेंट कोल लवाई, मैनूं भी दस, निक्का भरा मेरा सोड़ा पै गया। भाई उहनूं पहुंच लैंदे फिर कर लैंदे आ गल। मैं कहा चल यार जरूर करी गल, पहला जिहड़ा साडा काम करनी जो मर्जी हो। उन्हें कहा भाई बिल्कुल तुहाडा ही होवेगा। कहंदा मैं पूछा पैसे किन्ने, भाई 40 लाख रुपया था। कहंदा मैं कहा कोई रोला नहीं, मैं 42 लाख रुपया देंगा यार, लेकिन केस जिहड़ा ना साडा 2 लाख तू रख ले। कहंदा ठीक है भाई चलो मैं तुहानूं दसना फिर। कहंदा ओहदा भाईया जिहड़ा ना वो बड़ी जल्दी इत्थे पहुंच आया। कहंदा सारे डेरे दा बड़ा वैलकम किया, कलावे मारिया। कहंदा रोले पै गए कि इन्हें जिहड़ा अपना भरा मंगा लिया। कहंदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी हैरानगी सी यार, बड़ी जल्दी लैन दस। कहंदा मैं पूछया कि तू किन्ने च मंगाया। कहंदा उन्हें गल गोल कर गया, भाई जी चलो छड़ दिओ इस गल नूं, तुहाडा भरा मंगा देंगे। कहंदा मैं ठीक है मुतमिन हो गया, चलो मंगा देगा। कहंदा तकरीबन हफ्ता सारा गुजरिया, उहदे भरा नूं आए सारे मुंडिਆਂ ने बड़ी इज्जत दी। कहंदा तुहानूं पहलां भी दस्सिया 4 मुंडे डेरे ते वेले सी। कहंदा अपने भरा नूं सुबह सुबह ठाल के रोटी बनाउण लगे। कहंदा किधर चले हो, भाई नाल काम ते लैके चला। कहंदा बड़ी हैरानगी होई यार, मुंडे डेरे ते बैठे ने, अपने भरा नूं हफ्ते बाद ही लै चला।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਬੜੇ ਲੇਟ, ਦੋਏ ਭਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ੀਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੋਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਦੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਫਿੰਗਰਾਂ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਆ ਜੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਲਿਆ ਜੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੋਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ 7 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜੇ ਵਿਹਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸੂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਏ ਸੂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਸੋਚ 100% ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸੁਬਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਹੈ ਵਾ ਵਰਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ, ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਏ ਜਿਹੜਾ ਫਟਵਾੜ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕੋਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਜੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਤਰਵੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਢੂੰਡਦੇ ਸਭੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਵੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬੜਾ ਡਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਵੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤਰਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਵਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਭਾਈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਦਿਹਾੜੇ 2 ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਲਸਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, 2 ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਲਵਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੰਗਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।